सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। जिवें कि असीं प्रॉमिस कीता सी कि असीं जुलाई दे फस्ट वीक तो अपने करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ कुछ दिनों तक ये लाइव हो जाएंगे। बट हुणे साडे जिन्ने भी ऑनलाइन कोर्स ने, एक कोर्स साडा बेसिकली PSSB के पेपरां नूं टारगेट करके शुरू किया है, एक PCS प्री तक दे मीनस कि बहुत एक्सट्रीम लैवल के पेपर जिहड़े ADTO नैब तहसीलदार लैवल के पेपर आउणगे उन्हां नूं टारगेट करके आ। वो साडे ऑलरेडी पुराने कोर्स सी जिहड़े रिकॉर्डिड सी, वो हुण जिहड़े बच्चों ने कोर्स परचेज किए आ वो हुण लाइव भी हो जाएंगे। मीनस उन्होंने ये वास्ते कोई एक्सट्रा फीस नहीं पे करनी पऊगी, तो वो जुलाई के मंथ तो लाइव हो रहे हैं। सो असी उहदे च सारे करंट अफेयर्स अपने अपडेट करिया करांगे। तो ओबवियस जी गल आ, असी स्टैप बाय स्टैप शुरू किया। पहला असी मैराथन्स बना के यूट्यूब पर पाइयां, फिर उस तो बाद असी हुण करंट अफेयर्स कर रहे हैं, क्योंकि जिमें जिमें साडे कोल रिसोर्सिस आ रहे हैं। पर जदों हुण असीं ये करंट अफेयर शुरू करांगे जां मैं शुरू करूँगा, तो बिल्कुल एक वधिया पद्धर के करंट अफेयर होणगे। ये करंट अफेयर जिहड़े आ ये छोटे लैवल के पेपरां नूं कवर करनगे। सीनियर सहायक तक के पेपर के करंट अफेयर जिहड़े आ वो इत्थे आराम नाल कवर होणगे। असीं करंट अफेयर्स जिहड़े आ उन्हां च अखबारां नूं किस तरीके नाल यूज़ करांगे, तो तुसीं देखिओ तुहानूं करंट अफेयर्स दे विच जिस दिन पंजाब की खबर होगी तो पंजाब के करंट अफेयर इनकलूडिड मिलणगे। ठीक आ, तुहानूं करंट अफेयर्स करन तो बाद तुहानूं ट्रिब्यून वर्गी अखबार भी पढ़न की लोड़ नहीं पऊगी। वो साडी जिम्मेवारी होगी कि तुहाडे WhatsApp ग्रुप दे विच तुहाडे करंट की PDF जावे, तो उहदे नाल ये करंट अफेयर्स तुहानूं तुहाडे ऐप ते भी मिलन, तो ये करंट अफेयर्स तुहानूं तुहाडे YouTube चैनल ते भी मिलणगे। सो ज़्यादा समा नहीं खराब करते, शुरू करते हैं। सब तो पहला 28 तरीक के करंट अफेयर्स कहते इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। बेसिकली देखो, नशियां की दुर्वरतों के खिलाफ एक दिन जिहड़ा है 26 तरीक नूं इस दिन नूं मनाया जाता है। देखो ये गल क्लीयर है कि इस दिन नूं मनाउण दा कारण की है। ये स्पैशली डेडिकेट किया जाता है ये दिन लिन ज़ियाओ नूं। इस बंदे नूं जिन्ने कि चाइना दे विच नशियां के खिलाफ एक संघर्ष विन्निया सी। 19वीं सदी चाइना वास्ते नशियां दे गर्क वाली सदी सी। जिमें असीं कई बारी अज पंजाब ते तोहमत ला दिंदे आ, पर पंजाब च उस पद्धर का नशा नहीं जिस पद्धर का नशा 19वीं सदी च चाइनीज़ करते सी। उन्हां नूं चाइना नूं ये नशे की आदत अंग्रेज़ां ने पाई सी, जिहड़े कि उस टाइम अफगानिस्तान ते भारत च नशा बना के पैदा करके चाइना नूं वेचदे सी। ते इहदे खिलाफ चाइना दे उस वेले दे राजे नूं 2 अफीम युद्ध यानी कि ओपीएम वॉर लड़ने पे सी। सो उस टाइम का एक हीरो सीगा लिन ज़ियाओ, जिन्हों डेडिकेशन ये जिहड़ा डे आ वो इंटरनेशनल लैवल पर मनाया जाता है। तो इस बार का थीम आ पीपल फस्ट स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रैंथन प्रिवेंशन। मीनस की साफ आ कि जिहड़ा स्टिग्मा है उन्हों तोड़ो, ठीक है, खौफ चो लोगों को कड्डो, तो उन्होंने नाल भेदभाव करना बंद कर दो, तो उन्होंने रोको, तो अपने आप च मजबूती लैके आओ। ये इस बार का इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का थीम आ। भारत दे विच जे तुसीं सीधे तौर पर गल करो तो इलिसिट ट्रैफिकिंग जिहड़ी है, मतलब कि नजायज़ तरीके नाल जदों तुसीं एक चीज़ नूं दूजे पासे नूं भेजदे हो, इस चीज़ नूं लैके भारत के संविधान दे विच आर्टिकल 23 ते 24 इस चीज़ के खिलाफ लोगों नूं उन्हां दा बुनियादी अधिकार फंडामेंटल राइट भी दिंदे आ। खैर करंट अफेयर इंपॉर्टेंट सी, आपां डिस्कस कर लिया। नैक्सट अगे आ जाओ। प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट्स च विजिट करके आए आ, उस तो बाद वो इजिप्ट गए आ। तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रधानमंत्री के दौरे ते की खास होया, जो वन लाइनर जिहड़ियां 2-3 चीज़ां ये लगातार ना कई दिन अखबार च आउंदा रहूगा। सो जिमें जिमें ये अखबार च आउंदा रहूगा उवें उवें अपने करंट अफेयर्स से रैगूलरली ऐड होंदा होऊगा। पहली गल ये आ कि आर्टेमिस अकॉर्ड जिहड़ा है वो साइन किया है। हुण तुसीं कहोगे सर आर्टेमिस अकॉर्ड की है? नासा जिहदे बारे तुसीं सारे जाणदे हो, अमेरिका की स्पेस एजेंसी आ, उन्होंने दुनिया के 1960s के डैकेड तो बाद 1960 के दहाके तो बाद फिर दूजी बार सोचा कि चंद्रमा ते लोग भेजने आ। इनू लैके उन्होंने अपने साथी देशों के नाल मिल के एक समझौता किया कि तुसी की साडी इस सोच च साडे हामी हो। तो उस आर्टमिस अकॉर्ड नूं साइन करने वाला भारत जिहड़ा है वो 27वां मैंबर बनया। मोस्ट इंपॉर्टेंट गल ये एक अजिहा समझौता है जिहड़ा बाइंडिंग नीगा, जिहड़ा किसी ते जरूरी नीगा कि तुसी इहनूं मनना ही आ। बस ये एक रिवाज जिहा है कि जे तुसी इस समझौते नूं साइन कर लिया तो तुसी इहदियां कमिटमेंट्स जिहड़ियां ने निभाओगे। बस जे मुक्कर गए तो मरे मुक्करे दा कोई इलाज तो हो नहीं सकता। सो ये बाइंडिंग समझौता नीगा, ये 8 देशों ने शुरू किया सी समझौता, तो हुण कई देशों ते
ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਆਰਟਮਿਸ ਅਕੋਰਡ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ 3 ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਪੇਸ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸਪੇਸ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾ ਲੇ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਊਟਰ ਸਪੇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਮੂਨ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਮਾਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਆਰਟਮਿਸ ਅਕੋਰਡ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਫਲਤਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਂਡ ਹਿਊਮਨ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਗਨਯਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ 2024 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਰਟਮਿਸ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਾਂ ਆਰਟਮਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਗ੍ਰੀਕ ਗੋਡ ਆ ਆਰਟਮਿਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ US ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਅਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਅਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ 2030 'ਚ ਨੈਟ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲੂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ US ਏਜੰਸੀ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਐਮੀਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ? 2025 ਤੱਕ ਦਾ, 30 ਤੱਕ ਦਾ, 35 ਤੱਕ ਦਾ ਕਿ 47 ਤੱਕ ਦਾ, ਜਾਂ 30 ਤੱਕ ਦਾ, 35 ਤੱਕ ਦਾ, 2047 ਤੱਕ ਦਾ ਕਿ 2070 ਤੱਕ ਦਾ। ਓਵਰਆਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨੈਟ ਕਾਰਬਨ ਐਮੀਟਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦਾ 2070 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। US EU ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ US ਦਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ 2050 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਰਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ 'ਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆਨਰ ਅਵਾਰਡ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਨਾਈਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਜਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਜਿਪਟ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਿਪਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਜਿਪਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਇਜਿਪਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਆ। ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਿਨਾਈ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ, ਸਿਨਾਈ ਪ੍ਰਾਦੀਪ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 3 ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਇਜਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਨਾਈ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਜਿਪਟ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿਨਾਈ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਗਲਫ ਆਫ ਸੁਐਜ਼, ਇਹ ਗਲਫ ਆਫ ਸੁਐਜ਼ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੁਐਜ਼ ਕਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ, ਭੂ ਮੱਧ ਸਾਗਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਗਲਫ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜੇ ਆ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੈੱਡ ਸੀ, ਲਾਲ ਸਾਗਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੈਪ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗਲਫ ਆਫ ਸੁਐਜ਼। ਸੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਗਲਫ ਆਫ ਅਕਾਬਾ ਦੀ ਖਾੜੀ।
ਅਕਾਬਾ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੇ ਰੈੱਡ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਆ। ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਲ ਮਾਰਗ ਡਮਰੂ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਤੈਰੇਨ। ਸੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਨਾਈ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਤੈਰੇਨ ਆ ਗਲਫ ਆਫ ਅਕਾਬਾ ਹੈ, ਆ ਰੈੱਡ ਸੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ। ਸਿਨਾਈ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਅਫਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਹੀ ਭਾਗ ਆ। ਸਾਈਨ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਦਾ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੈਸਟ ਆ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਜਿਪਟ ਐਂਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ। ਲੋਕ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਆ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਰਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੌਲਾ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਗੋਲਨ ਹਾਈਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼ ਆ। ਯਹੂਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿਊਸ਼ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਆ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਰੌਲੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਆ, ਪੈਲਿਸਤੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੀਰੀਆ, ਜਾਰਡਨ ਤੇ ਇਜਿਪਟ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਿਪਟ, ਜਾਰਡਨ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲੇ। ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦਾ ਗੋਲਨ ਹਾਈਟ, ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦਾ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰਾ, ਤੇ ਇਜਿਪਟ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਇਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ। ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪੈਲਿਸਟੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ? ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੂ ਸਟੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਦੋ ਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਾ। ਟੂ ਸਟੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਟੂ ਸਟੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੈਲਿਸਟੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਜਿਪਟ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਡੈੱਡ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਤੈਰਦੇ, ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈੱਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ, ਆਹ ਭੂ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਆ, ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੀਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭੂ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਆ। ਆ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਜੌਨ ਬੈਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਲੀਥੀਅਮ ਕਣਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਵਹੀਕਲਸ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਈ ਵਹੀਕਲ ਬਾਈ 2030 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 30% ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਈ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ
ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਫੇਮ ਸਕੀਮ, FAME। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ। 2019 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੌਨ ਬੈਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਅਨੋਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਕਥੋਡ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਅਨੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਕਥੋਡ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆ, ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਟਰਮੀਨਲ ਗੁਣਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆ, ਉਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਤੂ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੈਪਰੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਰਿਣਾਤਮਕ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ? ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਕਈ ਖਤਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏ, ਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏ, ਈ ਵਹੀਕਲਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ Log9। ਉਹਨਾਂ ਨੇ EV ਬੈਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪਿਛਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੂਨ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਖਣਿਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਖਣਿਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਥੇ ਲੀਥੀਅਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਚਿਲੀ ਤੇ ਬੋਲਵੀਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੀਥੀਅਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਓਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਣਿਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਥੋਂ ਲੀਥੀਅਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਆ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰੇਟ, ਆਨਰੇਬਲ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ UK 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ ਬ੍ਰਿਮਿੰਗਮ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਭੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਟੌਪ 10 ਮੋਸਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ CMOs ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹੀ ਹਰੀਸ਼ ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਇਹ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵਿਲੀਅਮ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਵਿਲੀਅਮ ਵਾਈਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਸ਼ ਭੱਟ ਨੇ ਉਹ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਸਟ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਗਲੋਬਲ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ, ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਵਾਦੀ ਆ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਬੇਸਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫॉर ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ, 40ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਆ। ਵਰਲਡ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 2023, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਟੈਟਿਕ ਡਾਟਾ
मतलब उन्होंने अंक गणित ते डाटा इकट्ठा करता है, फिर उस देश चो थोड़े बहुते सर्वे करता है कि तुहाडे मार्केट की कहती है, बाजार की कहता है, फिर इन्हां चीज़ों नूं जोड़ के तैयार किया जाता है सारा कुछ। आ जाओ अगले करंट अफेयर ते। इंडिया दे विच पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन हरियाणे के जींद शुरू हो रही है। तो जे मैं करंट अफेयर की गल करां, वर्ल्ड लैवल ते पहली ये ट्रेन जापान जर्मन च चली सी, याद होवे जे तुहानूं, ते इंडिया च पहली ट्रेन ये जींद च चल रही है। सो आपां नूं पता है कि हाइड्रोजन फ्यूल जिहड़ा है वो कई तरीके नाल बनता है। हाइड्रोजन नूं आपां नॉर्मल गैसिस तो भी कढ़ सकते हैं ते पानी तो भी। तो याद रखियो जदों वाटर नूं तोड़ के हाइड्रोजन बनाई जाती है ना, पानी के कणां नूं तोड़ के उस चों हाइड्रोजन कढ़ी जाती है, उन्होंने कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। तो रट्टा मार लियो, ये ग्रीन हाइड्रोजन तो चलण वाली ट्रेन होगी, ये पल्ले बन लियो। ये हुंदे आ वधिया तरीके नाल पढ़ाए जाते करंट अफेयर्स, ताकि सीधा आ होया जे एवें याद कराता पेपर च पलट के आ जाते, तुसीं कह दिंदे हो कि करंट अफेयर पाउण वाले नूं पाउणे नहीं आए। अगले ने करंट अफेयर पाउणे आ, अगले का पूरा हक आ कि वह सौखा पावे जां औखे करके पावे। तुहाडा मकसद सिर्फ समझ आना चाहिए है। भारत के गृह मंत्री, तो मैं तुहाडी जानकारी लई दसदा, ये इकल्ले भारत के गृह मंत्री नहीं, भारत दे विच एक नवी मिनिस्ट्री खुली है, नवा मंत्रालय बनया है, सहयोग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। सो उहदे मिनिस्टर भी यही ने। इन्हां ने बलिदान स्तंभ, भारत के जोड़े फौजी कश्मीर च लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, उन्हों की यादगार च श्रीनगर दे विच बलिदान स्तंभ बनया है। सो उहदा उद्घाटन इन्हों ने किया है, तो नाल सी इन्हां दे उत्थों दे लैफ्टीनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। ठीक आ, भारत दे विच बहुत सारे शहीद जां भारत के जोड़े बड़े महान नायक होए आ, इन्हां दियां वक्खरे वक्खरे जगह ते समाधियां है। तुसीं मैनूं दसोगे महात्मा गांधी की समाधि कित्थे आ ते उहनूं की कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कित्थे आ ते उहनूं की कहा जाता है, राजीव गांधी की समाधि कित्थे आ ते उहनूं की कहा जाता है, ते पंडित जवाहर लाल नेहरू की समाधि कित्थे आ ते की कहा जाता है, ते इंदिरा गांधी की समाधि कित्थे आ ते उहनूं की कहा जाता है। ये सवाल इसे करंट अफेयर चों स्टैटिक निकल के आ गया बाहर। देखो एवें निकलणगे स्टैटिक सवाल। नैक्सट, आसाम दे विच पहली अंडर वाटर टनल जिहड़ी कि नॉर्थ ते साउथ ब्रह्मपुत्रा दरिया, तुहानूं पता भारत दे विच इक्को एक नदी आ ब्रह्मपुत्रा दरिया, जिन्हों आपां मेल रिवर कहने आ, मर्द, बाकी सारियां नदियां नूं फीमेल माता कह के पुकारिया जाता है। तो ब्रह्मपुत्रा दरिया नूं असीं रैड रिवर भी कहने आ, लाल दरिया भी कहने आ। इस तो बिना हुण देखो मैं किहड़ा जोग्राफी पढ़ा रहा, जिहड़े मैं तुहानूं होर सारे दस दूंगा कि इहदी ट्रिब्यूटरीज की है। एक वो फैक्चुअल क्वेश्चनस जिहड़े तुसीं ना छोटे पेपर की तैयारी करते, मेरे तो उम्मीद करो कि सर आ भी पता सी तुहानूं, आ सानूं दस दो, आ भी वो चीज़ां मैं ऐड कर रहा। सो ये नॉर्थ ते साउथ दो कंढियां नूं जोड़ूगी। ठीक है, ये नुमलीगढ़ ते गोहपुर, इन्हां दो स्टेशनां दे अंडर जिहड़ी आ थल्ले नदी दे अंदर दी एक अंडर वाटर टनल जिहड़ी आ वो कंस्ट्रक्ट की जा रही है, जिहदे वास्ते भारत सरकार ने मंजूरी दित्ती है। इस गल का ऐलान उत्थों के मुख्य मंत्री ने किया है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी। नैक्सट उस तो बाद अगला करंट अफेयर आ गया इफको। भारत दे विच एक सहकारी संस्था है, भारत की सहकारी संस्था यूरिया गट्टियां च लियाउंदा, ते देखे होना तुसीं पंजाबी वो पता ही इन्ना क पहली बारी एक लिक्विड यूरिया नैनो यूरिया जिहड़ा है वो बनाया गया है, तो इनू भारत की इफको फर्म जिहड़ी आ वो एक्सपोर्ट तक भी कर रही है। साडे खेतां च भी ये लिक्विड यूरिया लिआंदा जा रहा है, जिन्हों के स्टोर करना बड़ा सौखा है। 500 मिलीलीटर जिहड़ी आ एक गट्टे के बराबर का कहंदे काम करूगी। ठीक है, लिक्विड यूरिया होने करके तो फसल नूं सीधे तौर पर जमीन नूं सीधे तौर पर असर करूगा, तो जिहड़ी यूरीए नूं होर जगह ते मिसयूज़ कर लिया जाता सी, जिहड़ा अपना दाणे हुंदे सीगे, वो सारी हुण आपां नूं नीम कोटिंग वगैरह करके रखण दी लोड़ ही नहीं पैनी, बिकॉज यूरीआ बहुत सारी इंडस्ट्रीज च यूज़ हुंदा सी। खेती वाले यूरीए नूं डाइवर्ट करके उधर नूं लै लिया जाता सीगा। वो सारी समस्या हुण भारत की खत्म हो जूगी जदों ये नैनो यूरीआ जिहड़ा है ये खबरां च आ गया। तो भारत ने जिहड़ा यूएस नूं एक्सपोर्ट कर रहा, वो यूएस की एक फर्म आ कपूर इंटरप्राइजिज कैलीफोर्निया की। सो उन्हां दे नाल कोलैबोरेट करके भारत की जिहड़ी सहकारी पंजाब की सहकारी संस्था नहीं गी, पंजाब दीयां सहकारी संस्था तो मार्कफैड हो गई, सॉरी अपनी मिल्कफैड टाइप हो गई, ये भारत सरकार की सहकारी संस्था है। ठीक है, पेपर च आ सकता है कि इफको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड 1967 च बनी सी। ये एक सहकारी संस्था है तो दिल्ली च इहदा हैडकुआटर है। अगला तुसीं कहोगे सर कि क्या सी कि पंजाब संबंधित करंट अफेयर भी होणगे, बिल्कुल होणगे। पंजाब के गवर्नर ने वितासता सैरेमनी
ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੋਕਲ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਤਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਆ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਵਿਤਾਸਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ? ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਾਅ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਗੈਰਾ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਵਰਸਿਸ CM ਟਸਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਬਿੱਲ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ, ਰਾਖਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ। ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਖਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੋ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਲ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਂਸਲਰ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ VC ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ VC, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ VC ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ VC ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ VC ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਾਂਸਲਰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ VC ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ VC ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਬੰਧ, ਸੌਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ, ਇਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਟਸਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚਾਂਸਲਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। VC ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? VC ਆਪਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਸਲੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ VC ਚੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ VC ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ DGP ਆਪ ਚੁਣੂਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007 ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 7, ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 7-8 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਦੇ ਨਾਮ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ 3 ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੁਣ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ UPSC 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ UPSC 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਜੱਜ ਹੋਊਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ACS ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਐਡ ਕਰਤੀ ਹੈ 125A, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿਓਗੇ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਘੁੰਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਮੇਨਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੀ ਸੀ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 7 ਮਈ 1925 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 9 ਜੁਲਾਈ 1925 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 28 ਜੁਲਾਈ 1925 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ 7 ਅਗਸਤ 1925 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਜ਼ਟ 'ਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ PSSB ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ PCS ਪ੍ਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਲੱਸ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ PCS ਪ੍ਰੀ, PCS ਮੇਨਸ ਤੱਕ ਦੀ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਲਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ 7708 00072 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, 80544 00797 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਰਾਥਨਸ ਲਾ ਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।